students, good morning. This is Nidhi Ketia. Today we are going to discuss about the edible vaccines. Okay, so let's be started. So today's our study of the content, that is application of the edible vaccine and advantages of the edible vaccine, and also we learn the disadvantages of the edible vaccine. In last lecture we are already studied the learn the introduction of the edible vaccines and vaccines, then concept, then their factors and their history. Okay, so today's we will study the application, advantages and disadvantages. Okay, so now we start with the application. So first one, application of the edible vaccine. In the first, that is malarial disease. Okay, so three antigens are currently being investigate get for the development of the plant based malarial vaccines. Okay, so there marozyte surface protein 4, that is MSP, then MSP5, and Plasmodium falciparum and MSP45 from the Plasmodium yelloi. Okay, so these three antigens are currently being investigated. So malarial disease માટે થ્રી એન્ટીજન કરન્ટલી ઇન્વેસ્ટિગેટ કરવામાં આવેલા છે, જે પ્લાન્ટ બેઝ મલેરિયલ વેક્સિન ડેવલપ કરવા માટે યુઝમાં થાય છે. ઓકે, યુઝમાં આવે છે. દેન મેરોઝાઇટ સરફેસ પ્રોટીન, તે ઇન્વેસ્ટિગેટેડ કરેલ એન્ટીજન છે મેરોઝોઇડ surface protein. Okay, that short form, that is MSP4, and MSP5 from the Plasmodium falciparum and MSP45 from Plasmodium yelloi. Okay, this is the antigen for investigate for the plant based malarial vaccines. Okay, then Wang et al. Having demonstrated the oral immunization of the mice with a recombinant MSP, that is merozoite surface protein MSP4, MSP4 and 5 and MSP1. Okay, then co-administered with the CTB as mucosal adjuvant and induce the antibody response effective against the blood stage parasites. Okay, oral immunization માં edible vaccines oral immunization through mice ને administer કરેલી છે as a demonstrating model. Okay, then in with recombinant MSP4, એટલે જે વેક્સિનેશન જે ઇમ્યુનાઇઝેશન માટે જે માઇસની અંદર જે ઇન્વેસ્ટિગેટ કરેલી વેક્સિન પણ આપવામાં આવેલી છે, અને એની સાથે સાથે recombinant MSP4, then MSP45 and MSP1, આ ત્રણે ત્રણ એડમિનિસ્ટર કરવામાં આવેલું છે ઇન માઇસ. Okay, so with the CTB, that is as the mucosal adjuvant and induce the antibody response effective against the blood stage parasite. જે પણ રિસ્પોન્સ આવે with the co-administered with the CTB. ઓકે, જે પણ રિસ્પોન્સ આવશે જે બ્લડ સ્ટેજની અંદર જે સિરમ મિક્સ થશે એનાથી ને પેરાસાઇટ્સની સાથે રિસ્પોન્સ ઇફેક્ટિવ રિસ્પોન્સ આવે, ઇન્ડ્યુસ કરે એન્ટીબોડી એન્ટીજનની સામે, એટલા માટે એને ટેસ્ટિંગ પર્પઝ એઝ ધી ડેમોન્સ્ટ્રેટિંગ પર્પઝ યુઝ કરવામાં આવેલું છે. ઓકે, then now we see the Malsis. So Malsis, that is mice fed with the tobacco expensive MVH. Okay, Malsis Measles virus hemagglutinin from Edmonton strain. Okay, Edmonton strain the bacterial species છે. Okay, then could attain the antibody titers 5 times the level considered protective for the human, and they also demonstrate secretory IgA in their feces. Okay, mice fed with the tobacco expensive MVH. જે મેલ્સિસની જે પણ વેક્સિન ફાઇન્ડ કરવામાં આવેલી છે એ ટોબેકો પ્લાન્ટમાંથી ને ફાઇન્ડ કરવામાં આવેલી છે. ઓકે,
સો તેની જે સ્ટ્રેન છે બેક્ટેરિયલ સ્ટ્રેન એડમોનોસ્ટ્રન સ્ટ્રેન છે then could attain the antibody titers 5 times. તમે એની અંદર જ્યારે 5 વાર જે વેક્સિન છે એ તમે એડમિનિસ્ટર કરશો ત્યારે એમાં પ્રોટેક્ટિવ ફોર ધી કન્સિડર ફોર ધી પ્રોટેક્ટિવ ફોર humans, and they also demonstrate the secretory IgA that is one of the antigen in their fishes. Okay, એના ફિશેસમાંથી ને જે તમે ડેમોન્સ્ટ્રેશનમાં તમે માઇસને ફેડ કરેલું છે ટોબેકો ફોર ધી મેસ્લેસ વાયરસ એક્ઝામિનેશન ડેમોન્સ્ટ્રેશન માટે, તો એનામાં એમ તમે જે ટોબેકોના લીવ્સમાંથી ને જે એન્ટીબોડી બનાવેલું છે એ તમે જેવું એની અંદર એડમિનિસ્ટર કરશો એવું એ IgA ઇન ધેર ફિશેસ. ઓકે, જે એન્ટીજન છે ને એના ફિશેસ દ્વારા સિક્રેટ થઈ જશે in mice. Okay, then their carrot, banana and rice are potentially candidate. જે આ વેક્સિન છે ને કેરેટ, બનાના એન્ડ રાઈસમાંથી ને ડેવલપ કરવામાં આવે છે. ઓકે, then now we see the hepatitis B. Okay, so significantly access the protective level of the 10 ml per unit 10 mlu per ml. Okay, in human, so 10 ml per unit. Okay, then significantly access the protective level of the 10 ml. 10 ml protective level છે એ 10 ml around in human માં હોય છે hepatitis B નું. Then potato based vaccines against the hepatitis B have the reported the amount of the HBs Ag that is the antigen of the hepatitis B. Okay, that needed for the one dose could be achieved in the single potato. જે પણ હેપેટાઇટિસ બીની જે તમે વેક્સિન બનાવો છો તો એમાં એવું નોટ કરવામાં આવેલું છે કે એક હેપેટાઇટિસ બી એન્ટીજન એક ડોઝ માટે એક સિંગલ પોટેટોનો યુઝ કરે છે. ઓકે, એવું રિપોર્ટ કરવામાં આવેલું છે ફોર ધી પોટેટો બોયઝ વેક્સિન અગેન્સ્ટ ધી હેપેટાઇટિસ બીમાં. ઓકે, then now we see the cholera. So plant were transformed with the genes encoding B unit of the E. coli heat label enterotoxic LTB. Okay, LTB that is antigen for the cholera. So plant were transformed with the gene encoding B સબયુનિટ. ઓકે, પ્લાન્ટમાંથીના જે પણ એના જીન્સ હોય એ તમારે વેક્સિનની અંદર જીન એન્કોડિંગ દ્વારા એન્ટર કરવાના છે ઇન ઈ કોલાઈ હીટ લેવલ એન્ટ્રોટોક્સિક. ઓકે, ધેટ ઇઝ LTB. Then transgenic potato expressing LTB were found to induce both serum and secretory antibodies when fed to mice. Okay, જ્યારે તમે માઇસની અંદર એને ફીડ આપશો એઝ ધી ખોરાક તમે એ આપશો ત્યારે એને શું થાય છે તો એની બોડીની અંદર જેવું તે ટ્રાન્સજેનિક પોટેટો જાશે જે એન્ટીબોડીવાળું જે પોટેટો જ્યારે એના સ્ટમકની અંદર તમે ફીડ કરાવશો તો એવું જે ઇન્ડ્યુસ કરશે LTB અને ઇન્ડ્યુસ ધી બોથ સીરમ એન્ડ સેક્રેટરી એન્ટીબોડીઝ વેન ફીડ, એટલે એક્ટિવ પોઝિશનમાં એ આવી જાય છે સીરમ અને સેક્રેટરી એન્ટીબોડીઝ. ઓકે, then these antibodies were protective in the bacterial toxin assay in vitro. આ જ્યારે બેક્ટેરિયલ ટોક્સિન અસે ઇન વિટ્રો પોઝિશનમાં તમે કરતા હોય ઇન વિટ્રો મેથડથી ને ત્યારે એની અંદર એન્ટીબોડીઝ પ્રોટેક્ટિવ બેક્ટેરિયલ ટોક્સિન અસેમાં ઇન વિટ્રો મેથડથી ને કરવામાં આવે છે. ઓકે, then this is the first proof of concept for the edible vaccines. First proof of the concept, that is the first cholera-ની વેક્સિન ફાઇન્ડ કરવામાં આવેલી હતી in edible vaccine. Okay, plant based vaccines. Then now we see the stopping the autoimmunity. So in the past 15 years, investigators have identified several cells protein that can elicit autoimmunity in people's
predisposed to type 1 diabetes. Okay, in the past 15 years, okay, last જે past ના 15 years ગયા છે એમાં ઇન્વેસ્ટિગેટર્સ શું ફાઇન્ડ કરે છે, તો સેલ્સ અને પ્રોટીન એની જે ઓટોઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ વાળા પેશન્ટની અંદર કેવી છે એ ફાઇન્ડ કરે છે. ઓકે, સો ધી ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી પ્લાન્ટ બેઝ ડાયાબિટીસ વેક્સિન ઇન પોટેટો વોઝ અટેમ્પ્ટ. એટલા માટે જ જે પ્લાન્ટ બેઝ ડાયાબિટીસની વેક્સિન ઇન્વેસ્ટિગેટર્સે ફાઇન્ડ કરેલી છે એ પોટેટોમાંથી કેવી રીતે બને છે અને એને જે પેશન્ટને તમે આપો છો, પ્રીડિપોઝડ કરો છો, તો એવી કેવી રીતે એનું અટેમ્પ્ટ રહેશે એ માટે. ઓકે, then the development of the transgenic potato and tobacco plant when fed to non-obese diabetic mice, showing the increased level of the IgG and antibody associated with the cytokinins that suppress the harmful immune responses. Okay, for the development of the transgenic potato and tobacco plants, તો પોટેટો અને ટોબેકોના જે ટ્રાન્સજેનિક પ્લાન્ટ્સ છે તેને ફેડ કરાવવાના છે એઝ અ ખોરાક એમને નોન ઓબેસ ડાયાબેટિક માઇસને. ફર્સ્ટ તમારે માઇસની અંદર ડાયાબિટીસની કન્ડિશન જનરેટ કરવાની રહે છે, પછી એમાં તમે આ પ્રોસિજર ફોલો કરી શકો. ઓકે, તો જે ડાયાબિટીક માઇસ છે એને તમારે ટ્રાન્સજેનિક પોટેટો એન્ડ ટોબેકો આપવાના રહે છે. For the increased level of the IgG that is the one antigen and antibody associated with the cytokinin and that suppress the harmful immune response. જે પણ ડાયાબિટીક પર્સનને જે હાર્મફુલ રિસ્પોન્સ આવતા હોય જે ઇન્સ્યુલિનના, તો એને સપ્રેસ કરવા માટે આ યુઝ થાય છે. ઓકે, then feeding of the vaccine to mouse strain that become the diabetic helped to suppress the autoimmune attack and prevent the delay of the high blood sugar. Okay, તો એ હાઈ બ્લડ શુગર થવામાં પણ એ પ્રિવેન્ટ કરે છે અને ઓટોમેટિકલી જ્યારે માઉસને આપવામાં આવ્યું, જે ફીડિંગ જે માઇસને આપ્યું હતું એ જ ફીડિંગ પાછું માઉસને આપવામાં આવ્યું. અને માઉસની સ્ટ્રેઇનમાં શું જોવામાં આવ્યું, તો કે ડાયાબિટીક હેલ્પ્સ ટુ સપ્રેસ ધી ઓટોઇમ્યુન. એટલે ડાયાબિટીક પર્સન હોય ને એની અંદર જે એની ઇમ્યુન સિસ્ટમ હોય ને સપ્રેસ થઈ ગઈ હોય. ઓકે, એટલા માટે એમાં અટેક્સ બધા આવ્યા રાખે. સો પ્રિવેન્ટ ધી ડીલે ઓફ ધી હાઈ બ્લડ શુગર, એટલે જે બ્લડનું શુગર લેવલ જે હાઈ થઈ જતું હોય ને એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે સ્ટોપિંગ ઓટોઇમ્યુનિટી સિસ્ટમનો યુઝ થાય છે ઇન ડાયાબિટીસ પર્સન. ઓકે, સો નાઉ વી સી ધી એડવાન્ટેજીસ ઓફ ધી edible vaccines. So show do not require administration by injection. Okay, because this mostly administered through the mostly in oral route. Okay, so do not require the administration by the injection. Then possible production of the vaccines with lower cost. કેમ કે પ્લાન્ટ બેઝ વેક્સિન છે એટલા માટે એમાં કોઈ પણ જાતની ઝાઝી કોસ્ટની જરૂર નથી, એટલે એક્સપાન્સિવ નથી. સો પ્રોડક્શન ઓફ ધી વેક્સિન વિથ ધી લો કોસ્ટ. ઓકે, then do not require separation and purification of the vaccine from the plant material. ઓકે, જે પણ વેક્સિન પ્લાન્ટ મટીરિયલમાંથી તમે બનાવો છો એને સેપરેટ કરવાની કે પ્યુરિફિકેશન કરવાની નીડ નથી રહેતી, બિકોઝ દે પ્લાન્ટ મટીરિયલ છે એ કોઈ હાર્મફુલ ઇફેક્ટ તો આપતું નથી બોડીની અંદર, એટલા માટે ઇઝીલી તમે એને યુઝ કરી શકો છો. ધ નેસેસરી સિરિંજ એન્ડ નીડલેસ not required. Okay, because they don't given administered with the injection. Okay, so necessary of the syringe and needless to not required. Okay, then economically in mass production and transportation. Okay, economically in mass production and transportation easy રહેશે કેમ કે પ્લાન્ટ બેઝ વેક્સિન્સ છે એટલા માટે. then heat stable eliminating the need for refrigeration. ઓકે, કેવું છે એનું જે એડવાન્ટેજ બેસ્ટ એડવાન્ટેજ શું છે એમનો, તો હીટ સ્ટેબલ છે
કેમ કે હીટને સ્ટેબલ પ્લાન્ટ બેઝ મટીરિયલ યુઝ થયા છે એટલા માટે એ હીટ સ્ટેબલ છે. ધેન એલિમિનેટિંગ ધી નીડ ફોર રેફ્રિજરેશન, એને કોઈ નીડ નથી રહેતી જાજી કે એને જે પ્રિઝર્વ કરવા માટે રેફ્રિજરેશન કરવું જ પડે. ઓકે, ધેન edible vaccine for the of the administration. Okay, administration like oral administration. Okay, then reduce the need for the medical personnel and sterile injection condition because they given by the oral route. ઓકે, એટલા માટે કોઈ પણ જાતની નીડ રહેતી નથી મેડિકલ પર્સોનલ એન્ડ સ્ટરાઇલ ઇન્જેક્શન્સનું. Then economically in mass production and transportation. Economically mass production and transportation procedure તો follows થાય છે. Then therapeutic proteins are free of the pathogen and toxins. Okay, therapeutic proteins are free of the pathogens and toxins. Therapeutic protein છે easily pathogen અને toxins ની સામે freely attack કરી શકે. Then store near the site of the issue. સ્ટોરેજની કોઈ એની ખાસ એવી કન્ડિશનની જરૂર નથી રહેતી એટલા માટે near at the site of the uses. Then heat stable and eliminating the need for the refrigeration. Okay, then antigen protective through the bioencapsulation. Bioencapsulation procedure દ્વારા antigen protectionમાં એને રાખવામાં આવે છે. ઓકે, then subunit vaccines for not attenuated pathogens means improve the safety. ઓકે, subunit vaccines છે એ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓફ ધી સેફ્ટી પર્પઝ યુઝ થાય છે કેમ કે એની અંદર કોઈ પણ જાતના પેથોજન્સ કે કંઈ કોન્ટામિનેશન કે કંઈ થતું નથી એટલા માટે. ઓકે, then seroconversion in the presence of the maternal antibodies. એટલે seroconversion, that is the changes from the seronegative to seropositive condition. Okay, sero that is the related to serum. Okay, serumના જે ટેસ્ટિંગ થતા હોય એમાં સેરો કન્વર્ઝન આવતું હોય. ઓકે, સો સેરો કન્વર્ઝન ધેટ ઇઝ ઇન ધી પ્રેઝન્સ ઓફ ધી મેટર્નલ એન્ટીબોડી. જે પણ એન્ટીબોડી એન્ટીજનના રિએક્શનની જે ટેસ્ટી થતી હોય એના માટે સેરો કન્વર્ઝનની ટેસ્ટ કરવામાં આવતી હોય છે. તો એની અંદર કોઈ પણ સેરો નેગેટિવ કે સેરો પોઝિટિવ કન્ડિશનની અંદર કોઈ પણ ચેન્જ આવે તો એને સેરો કન્વર્ઝન કહેવાય છે. ઓકે, then generation by the systemic and mucosal immunity. Generation of the systemic and mucosal immunity. Okay, સિસ્ટેમિક તમે એને આપી શકો છો એન્ડ મ્યુકોઝલ ઇમ્યુનિટીમાં પણ તમે એને આપી શકો છો. દેન એનહાન્સ ધી કમ્પ્લિયન્સ. સો ઇઝ સ્પેશિયલી ઇન ચિલ્ડ્રન્સ. કમ્પ્લિયન્સ કેમ કે એમને ઇન વિટ્રો આપવાની નથી, ઇન વાયા આઈવી રૂટ નથી આપવાની આ મેડિસિન વેક્સિન્સને, એટલા માટે ચિલ્ડ્રન્સની અંદર સ્પેશિયલી યુઝ કરવામાં આવે છે કેમ કે એમને ઓરલ રૂટ દ્વારા આપીએ છીએ એટલા માટે. ઓકે, ધેન ડિલિવરી ઓફ ધી મલ્ટિપલ એન્ટીજન્સ. ઓકે, આના દ્વારા તમે ગમે તેટલા મલ્ટિપલ એન્ટીજન્સને એન્ટર કરી શકો છો. ધેન ઇન્ટિગ્રેશન વિથ ધી other vaccines approaches. Okay, integration with other vaccines approaches. કેટલીક ફાઇન્ડ થઈ ગઈ છે અને કેટલીક ફાઇન્ડ થાય છે in edible vaccines. So integration with the other vaccines approaches. Okay, then plant derived antigen assembled spontaneously into the oligomers and into the virus like particles. Okay, plant derived antigens assembled to spontaneously into the oligomers and into the virus like particles. Okay, then now we see the disadvantages of the edible vaccine. So development of the immune tolerance to vaccine, peptide or protein. જે ટોલરન્સ ઇમ્યુનિટીનું ટોલરન્સ જે હોય ડેવલપમેન્ટ થાય બોડીની અંદર જ્યારે તમે વેક્સિન્સ એન્ટર કરો ત્યારે ટોલરન્સ ક્યારેક ટોલરન્સ આવે છે, ડેવલપ થાય છે. સો એ પેપ્ટાઇડ બોન્ડ એન્ડ પ્રોટીનનું વેક્સિનમાં પેપ્ટાઇડ હોય અને પ્રોટીન બોડીની અંદર પ્રોટીન હોય તો એની સાથે જે ટોલરન્સ ક્રિએટ થાય તો એનું ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી ટોલરન્સ એટલે એ જે ટોલરન્સ છે એ ક્રિએટ થાય છે. ઓકે,
then consistency of the dose from the fruit to fruit, then plant to plant and generation to generation is not similar. ઓકે, જે પણ ડોઝિંગ તમે આપો છો એ કોઈ એક ફ્રૂટ હોય, ફ્રૂટ્સની સાઇઝ નાના મોટી હોય એટલે ફ્રૂટ ટુ ફ્રૂટ પણ સેમ નથી રહેતું, દેન પ્લાન્ટ્સ ટુ પ્લાન્ટ એ સેમ નથી રહેતું, એન્ડ જનરેશન ટુ જનરેશન પણ સિમિલર નથી. ઓકે, દેન સ્ટેબિલિટી ઓફ ધી વેક્સિન ઇન ધી ફ્રૂટ ઇઝ નોટ નોન. ઓકે, ફ્રોમ ધી ફ્રૂટ બેઝ તમે વેક્સિન બનાવેલી છે તો એની સ્ટેબિલિટી કેટલા ટાઈમ સુધી એ સારી રહેશે, સ્ટેબલ રહેશે, એ કોઈને ખબર રહેતી નથી. ઓકે, કેમ કે ફ્રૂટ છે એ અમુક ફ્રૂટ હોય એ 3-4 દિવસમાં બગડવા લાગે, તો અમુક ફ્રૂટ્સ હોય એ 1 મંથ સુધી સારા રહે છે. દેન ડોઝિસ ઓફ ધી વેક્સિન વુડ બી વેરિયેબલ. બધાની અંદર ડોઝ છે એ સેમ નથી, અલગ અલગ ડોઝમાં અલગ અલગ વેક્સિન્સ અપાય છે. ઓકે, દેન સિલેક્શન ઓફ ધી બેસ્ટ પ્લાન્ટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. કેમ કે આપને ખબર ન હોય કે કયો પ્લાન્ટ છે એ બેસ્ટ કન્ડિશનમાં છે, કયો પ્લાન્ટ છે એ મચ્યોર છે, કયું એની અંદર લાઈક એના લીવ્સની તમે વેક્સિન્સ બનાવો છો તો કયા લીવ્સ છે મચ્યોર છે કે એની અંદર ઝાઝા કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ હશે, એ કોઈ પણ વસ્તુની આપને ખબર રહેતી નથી. એટલા માટે સિલેક્શન ઓફ ધી બેસ્ટ પ્લાન્ટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. ઓકે, દેન સર્ટેન ફૂડ્સ લાઈક પોટેટો આર નોટ ઇટન રો. ઓકે, and cooking the food might weakness the medicine present in it. કેમ કે સર્ટેન ફૂડ લાઈક પોટેટો છે એ આપણે એમનામ રો મટીરિયલમાં ઇટન પોઝિશનમાં ના હોય. ઓકે, બાય કુકિંગ આફ્ટર ધી કુકિંગ પ્રોસિજર વી આર ઇટ ધીટ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધી બિગેસ્ટ disadvantage for the food like fruits or any vegetables. So like potato not eaten raw. Okay, એમનેમ કાચું જે પોટેટો હોય એને આપણે ખાતા નથી. એન્ડ કુકિંગ ધી ફૂડ માઇટ, એટલે થોડું એને કૂક કરવું પડે તો એ એની વીકનેસ ધી મેડિસિન પ્રેઝન્ટ ઇન ઇટ. ઓકે, જે એની અંદર જે ફર્સ્ટ તમારા જે પ્રોસિજર છે એ ફોલોઝ કરાવવી પડે, પછી તમે એની અંદરથી એને મેડિસિન બનાવી શકો છો, વેક્સિન બનાવી શકો છો. અધરવાઇઝ એમના રો મટીરિયલમાં વેક્સિન બનતી નથી. ઓકે, દેન નોટ કન્વિનિયન્ટ ફોર ધી ઇન્ફન્ટ્સ. જે બોર્ન થયું જ હોય એવા તમે ચાઇલ્ડને, ઇન્ફન્ટ્સને તમે આપી નથી શકતા આ વેક્સિન્સ. ઓકે, બિકોઝ આ વેક્સિન છે એ ઓરલ રૂટથી આપવામાં આવે છે એટલા માટે. Okay, so not convenient for the infants. Okay, so now we will over this our session, and also we complete our chapter. Okay, that is edible vaccines. So thank you.